treat. Okay, for me to come to this place, it took 11 years. I was not introduced, nobody introduced me. One day I saw Madam and Sir passing by on the bike. I asked my mother-in-law, Maamiyarukku theriyum, whole family theriyum. Yaarma adu? He's walking, he's going like that. Look at both of them. I mean, like, I was generally, na pesathe adhigam. I teach basically, so I only speak to students. So I've never spoken to I have spoken, but then not to a podium like that. Yeah, not students. Okay. So subject பேசுறது வேற இது வேற அது வேற. So அது படிச்சிருக்கோம் பேசுறோம் இது அப்படி இல்ல. So I was going through a lot of difficulty that time. Personal life I went through major setback. அப்போ வந்து I came. கேட்டேன். ஸோ எங்கள் மதர்-இன்-லா சொன்னா இந்த மாதிரி இல்லைம்மா அவள் டீச் பண்ணுறதுல பசங்களுக்கு தான் டீச் பண்ணுறாங்க இல்லை பெரியவாளுக்கும் டீச் பண்ணுறாவா நீ போ 500 வருஷம். And I'm in this street from 2001, in the same street. It took 11 years for me to come, walk up to this place. So then I met Madam. Madam Shanna, I explained certain things, but Madam said, see, you have to speak to Sir. I'm not a teacher அப்படின்றது சொல்லாம சொல்லி சருக்கு டைரக்ட் பண்ணி விட்டா. Then I spoke to Sir. Then I first level, second level. First level, lot of changes. But still, I had எனக்கு நிறைய first level வந்து physical fitness okay, but mental level I was not very happy with myself. Then second level again, அவர் மாதிரி ரெண்டு attempt சார் அம்மா வாங்க நீங்க அப்படின்னாரு சார். சரி செகண்ட் லெவல் வந்து ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட்டட் செகண்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 hours தான் சேம் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். வீக்கெண்ட் 2 நாள் தான் கிடைக்குது, சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 மணி நேரம் இங்கே வரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் முடியாது. அப்படிதான் சேம், ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் சேம். ஆல் ஆஃப் அஸ் தேர் இஸ் சம்திங் எடுத்துக்கிற த்ரெஷ்ஹோல்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் எல்லாருக்குமே. தென் இந்த 48 வீக்ஸ்லயே ரேவதி கிட்டையும் சங்கர் சார் கிட்டையும் அட்லீஸ்ட் 6 times எனக்கு தெரிஞ்சே அவர்கிட்ட கால் பண்ணல, நேரம் சொல்லிட்டேன் ரேவதிட்ட அடுத்த கிளாஸ் வரல நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் எப்படி சார் சொல்றதுன்னு தெரியல. It's not that I didn't get any motivation from here. I got a lot of motivation. This book is an example. I've completed writing verbatim. Stenographer மாதிரி எழுதிருக்கேன் சார் சொன்னதெல்லாம். ஜெராக்ஸ் பண்ண யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன். But the thing is, life circumstances, they keep pulling us down constantly. Some people may face, some people may not face. சில சமயங்கள் ப்ராக்டிசஸ் கண்டினியூஸாக பண்ண முடியல, பட் somehow அடுத்த நாளான பண்ணணும் அப்படின்ற சொன்னா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனும் we have to get back, எத்தனை வாட்டி விழுந்தாலும் we have to get back. And 6 months down the line, I understood one thing. இது ரம்யா ஜி கிட்ட பேசும்போது I used the word tailor make. போய் அளவு கொடுத்து ஃபிட்டிங் பார்த்து ஷர்ட்டு ஜாக்கெட் எல்லாத்தையும் தைச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. சாதனா, somebody asked சாதனா லெவல்ல what are you going to gain, what is சாதனான்னு, and அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரேவதி gave. She said, sir will talk, whatever you want, it will go and register in your subconscious mind. So you will be, when you go home, what will you gain out of sadhana? You will be able to actually tailor make things for yourself. Sometimes I don't feel like, at times I only feel like doing yoga nidra continuously every day. For a month I have done it. I have not done anything else because maybe I have walked quite a distance. வெளியில வர்க்குக்கு போற இடத்துல வாக்கிங் பண்ணி அன்னையோட physical இது store house of energy ஆயிடுச்சு. So அந்த டைம்ல only yoga nidra. Past 1 month I'm only doing yoga nidra, only that. Pranayama while I travel. Pranayama is abdominal breathing, that 9 morning, noon. So you can tailor make things. And sometimes, like August, September and all, I used to do 12 stretches of Surya Namaskar. 12 1-2 rounds I used to do. But after that, it could deteriorate actually. So we can tailor make sadhana, and sometimes when you're depressed, you open your book and read, you get the energy to get back again. And we have our recordings, sir talks and recordings. So what you come with Vivekananda Kendra Yoga Center. And I underwent a course in 2009. அப்போ ஒரு சின்ன பையனா ஒரு டீச்சர், வெரி அஜைல். அவர் சொன்னது our teacher, அவர் சொன்னார், I want to say that here.
எப்படின்னா ஒரு பாட்டில் மூடி கொண்டா அதுல மொண்டிட்டு போலாம், ஒரு மக்கு கொண்டா அதுல மொண்டிட்டு போலாம். சார் மேடம்லாம் அப்படி, இவங்கெல்லாம் அப்படி. நம்ம ஒரு பெருசா தோண்டி கொண்டா அதுல மொண்டிட்டு போலாம், ஒரு அண்டா கொண்டா அதுல மொண்டிட்டு போலாம். இட் இஸ் வாட் யூ டேக். What changes have அப்படிதான் that they are like that. They are like the ocean, as somebody else said. You can take and you can go. It's like that. And what changes have I undergone? I can look at people's eyes and talk, which is very difficult for me before, out of fear. There is a lot of fear because I went through a very difficult, life-threatening circumstance where I had to hide, take 3 buses and reach my workplace. So it was like that. And now with their sirs' guidance, sirs' motivating talk, I am paying up my dead father's loans to my relatives. Okay, each year. With his courage, I shifted the job. I got the courage to stand up and speak and say that I am leaving this, quitting this place. I am going to a better place. Job கிடைச்சிருக்கு, ஆனா எனக்கு ரிலீவ் பண்ணலைவா, கால் பண்ணி அவளை ஏத்துக்காதீங்கன்னா கூட சொன்னான். But and these were the people who were my teachers. They were my teachers where I worked. You know, but there was so much discouragement. Anak support kadikadha nee pogada and all that. Then angiyum pani sonna, but still I stood up and I went to a new place and now I'm paying up all the loans and I'm totally happy. You can tailor make, you can be what you want, you know, and reaction time. Somebody mentioned திட்டினா மனஸ்தாபங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு நிமிஷம் வரும், ஒரு கொஞ்சம் கிச்சா சரி பரவாயில்ல தொடச்சு விடணும், அது ஒன்று தொடச்சு போட்டு போகிறது இருக்குது. அந்த ரிகவரி டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் லேடிஸ் ஒரு விஷயம், டு த லேடிஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல், நீங்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் எரிஞ்சு ஜென்ஸுக்கு கிடையாது இது, ஏன்னா லேடிஸ்க்கு மட்டும் தான், ஒர்க்கிங் லேடிஸ், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க்கிங் தான். தெர் இஸ் நோ ஒர்க்கிங் லேடிஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் ஆல், எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் அக்கார்டிங் டு மீ. அதெல்லாம் கிடையாது. அக்கார்டிங் டு மீ, நீங்க வரவாளோட வரீங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்லாம் போறவாளோட போறீங்க, அவளுக்கு இது எடுத்து வைக்கி, அங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் அங்க போய் இன்னும் 2 பேருக்கு அங்க போய் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு வரோம், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் a big difference as far as their logistic difference கிடையாது அக்கார்டிங் டு மீ. நீங்க பெரும்பாலும் நான் அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னா, நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஹெல்த், ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், அந்த உடம்புல இருக்கிற அழுப்பு சரிப்பு, அதெல்லாம் யோக நித்ரா பண்ண அப்புறம் அந்த காஷ்ட தக்ஷனாசனா செகண்ட் லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயும் நான் சொன்னேன், உட்காந்து யூ டூ தட், நோ எவ்ரிதிங் ஃப்ளைஸ் ஆஃப், எவ்ரிதிங், ஆல் ஆங்கர், ஹஸ்பண்ட், பேரன்ல, மதர்ல, எவ்ரிதிங் ஃப்ளைஸ் ஆஃப். யூ ஜஸ்ட் டூ தட், வித் எனர்ஜி. I mean, you know, everything flies off. So this is for the ladies. You can react. Now from now on you will start responding. கொஞ்சம் உடம்ப தாண்டி, கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் அழுத்தெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் நன்னா ஆயிடுவீங்க. 3rd லெவல் வந்தா you will become like that. ஸோ இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ வித்யா கத்துறா அப்படின்னா, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை போட்டுருக்கு, நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு வீட்டுல ட்ரைனிங் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும். இட்ஸ் பிகம் லைக் தட். நீ போய் கொஞ்ச நாள் உட்காரு அப்படின்னுட்டு. Madam knows my mother-in-law was a very active person. She's bedridden for the past 3-4 years. அப்போ எல்லாம் எனக்கு டீ கையில கொண்டு கொடுப்பா. எங்க மாமியார், நீ படி அப்படின்னு எனக்கு டீ கையில கொண்டு கொடுப்பா. மாடி படிக்கட்டுக்கு வந்து கொண்டு கொடுப்பா. எங்க மாமியார் இப்போ டோட்டலி bedridden ஆயிட்டா. இப்போ I'm able to do. I get up at 3, cook a full course meal and reach here by 5:45. At times I get late. Sir அப்படி பாப்பார். எப்படியா அவரை கொஞ்ச நாள் அவரை பார்க்காம இருந்து இதே தெருவுல வேற இருக்கேன், அவன் வேலை கேட்டு வரா. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி எக்ஸ்கியூஸ். சில சமயங்கள்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்மளும் ரொம்ப அந்த பர்ஃபெக்ஷன்லாம் இப்போ நான் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நீங்க வீட்டுல எதிர்பார்ப்பா, முன்னாடி எல்லாம் எதிர்பார்த்திருந்தா, இப்போ ஐ டோன்ட். அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னா வாழ்க்கையில நம்மளால ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வைக்க முடியாது. ரேவதி சொன்ன விஷயம், எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்மள திருப்திப்படுத்தி அப்புறம் மற்றவங்களை திருப்திப்பா. That's what they teach here. They don't teach, they tell you. It's up to you to realize. So please get a very lorry tank loads of whatever and take it back.